Hello everyone, I am Mrs. Shruti Karanik. Welcome you all in this exclusive webinar on COVID-19 pandemic, impact and strategies on the educational sector. As we all know that the lockdown has affected us immensely and has resulted in many sectors coming to a halt. And education sector was one of them. But as we see, more and more institutes are coping up with this crisis in some or the other way. The pandemic is certainly reshaping the education industry and we are a witness to it. Many catalysts, such as the Maharashtra Education Forum, are actively and determinedly helping to shape the education deliverance by becoming a platform for providing solutions to the formal education industry. Today, we have invited two such dignitaries who will shed light on the impact and strategies that are utilized, that are needed to cope up with the COVID-19 pandemic in the education industry. तर आता आपण जरा त्यांची ओळख करून घेऊया. आपले पहिले वक्ते आहेत सुयोग पेंडकर सर. He is a CA by profession and he is a Chief Finance Officer of the Vidyalankar Group of Educational Institutes. He is also a founder and director of Movement of Excellence in Education. I welcome you, sir. आपले दूसरे वक्ते आहेत डॉक्टर यशपाल कदम. He is a doctor by profession and teacher by choice. He has guided, coached and mentored 1 lakh plus students in all walks of life. Some of his notable students have come from MIT USA, Georgia Tech USA, PhD Oxford UK, Imperial Medical College London, IIT Bombay, IIT Delhi, BITS Pilani, IIIT Nagpur to name a few. He is also a TEDx speaker and has been invited by Zee Showbizstars for counseling students and parents. He has given 1,000 plus seminars in corporate and educational sector, and he is also the founder and director of Live Powerful. So I welcome you both. And without wasting any more time, let us go to the first question. So this first question I want to be answered to be by both of you. So how has the coronavirus situation impacted the education sector? So first we go to Suyog Penkar sir. Thank you for the introduction, Shruti. The COVID-19 pandemic has had far-reaching consequences beyond the spread of the disease itself, which impacted all the business sector globally, and the education sector is not an exception. The impact on education is tremendous. It has affected all stakeholders, the students, the parents, teachers, schools, colleges, universities, and the parallel support systems like coaching classes, publication houses, etc. The impact on each stakeholder will be different, and we need to analyze them separately. Similarly, education sector comprises of various subsegments, and the degree of impact is different on each of them. Like playgroups. Playgroups do not see the possibility to open up in this year. Formal education will face the working capital gap. International higher education segment is going through a bad phase, as student might prefer top colleges in India rather than opting for the foreign universities abroad. Share of online education may rise. So generalized statements may not help. We need to go deeper and study the particular segment more deeply. What is your opinion, Doctor? Certainly, sir. As you said, the play groups and the primary or the secondary or even the UG and PG level students or the teachers and the institutions will be impacted in a different manner. To give you an example, many of the play groups have already surrendered their license and they are starting to shut down. But we have to look at this impact in two broad aspects. There would be an immediate impact on every stakeholder of the education sector, which we are currently even going through it, like the shutting down of schools, the colleges, and the postponement of the exams. All this stuff is an immediate impact of COVID-19. And then there would be a long-term impact. I personally believe that we are currently experiencing the history in making. After 30, 40 years, we'll be telling our grandchildren that this was the period where we had to shut down our institutes and the colleges were totally shut down. And this is what has been happening.
So yes, we'll have to look at the immediate impact of COVID-19, and we'll also have to look at the long term or the far reaching impact that this situation has taken on the education industry. So thank you, sir, and thank you, Suyog sir. Also, we've definitely gained some idea about the impact on the education sector. So let us all again move to the next question. So this question is for Suyog sir. Sir, what do you think is the immediate effect on schools and colleges or universities or even coaching institutes? She, Shruti, I could see that exams and evaluations means there are debates on how to conduct exams and evaluation of the students now as well as in the future. If we opt to go for from offline to the online examination, our exam patterns needs to be changed. So if we have that subjective pattern of exam, we might require to move to the MCQ pattern of exams. So that has to be changed. Last week, I was talking with the trustees of one college, and her challenge was even though the colleges are closed, all expenses and salaries are on. So teachers are at home, and she has no clue how to use their services as many teachers do not have the digital skills. So this is the problem which we need to address. How to train those teachers? They are badly affected, and the inflation is rising, which will lead to an increase in cost per student. However, the colleges might not be able to increase the fees in the same proportion. Similarly, the businesses are affected, so the job opportunities are also going to be affected in the market. Thus, the placement and internship programs might get affected. With the Right. delay in opening schools and starting semesters late, the cash flows are going to be affected deeply for sure. Thus, may witness working capital gaps for few months. The government used to provide scholarship to a certain category of students, and the government used to reimburse their tuition fees to the institutes. Earlier, the time lag to receive the reimbursement from the government is around 2 years. But with current situations, the government may delay the reimbursement process further, which will affect the cash flows again. All these things, the technology will play a vital role. For some months, people might prefer to study from home. Thus, online will become a new lifestyle. But this will lead to a digital divide. Low income schools may not be able to adapt to the online teaching methods. Every year, many students are going to foreign universities for higher studies. But now the situation in Europe is worse than in India. So normalizing international flights might take a few more months. The students might prefer to study in top colleges of India rather than going abroad, for the study. So this year, we might, witness the brain gain instead of the brain drain. Credit transfer courses like 2 years in India and 2 years abroad, you know, might gain in demand. So that is, uh, consequences on the schools and colleges in India. So thank you, sir, for giving us this perspective uh, with respect to the educational institutes. Now, in continuation with that, I would also like to know from Yashpal sir, what do you think was the effect on students and parents? Uh, Thank you for the question. I would just like to take the discussion a little bit further. Like Suyog sir rightly mentioned that there has been an increase in use of the online platform. But to know the impact on students, let's just classify the students into different categories. If we are talking about playgroup or primary or even up till the secondary schooling, like till 7th or 8th standard,
I don't see much of the impact on these students. But if we talk about students from 12th and above, like UG and PG students, yes, there would be an impact, and the impact would totally depend on the policies of the government. It would largely depend. I won't say totally depend, but it would be largely dependent on the policies of the government. To give you a small example of the students who have currently appeared for their 12th standard examination, most of the students are waiting for the entrance exam, and what government has done, they have positively taken a step and postponed this exam. Some of them are going to be conducted at the end of the June of the next month, and some would be in the first week of the July. So these students the government policy would be affecting to these students. Now let's look at the bracket of the students from standard 7th, 8th and onwards till the class 11th or 12th. These students are mostly affected by this current situation. The reason behind that is most of the schools, colleges, and even many of the coaching institutes have already started teaching through the online platform, through the video conferencing on different platforms available on the internet. But frankly speaking, a teacher who is teaching in a classroom, and the same teacher, if he or she needs to teach in front of the camera, there are different sets of rules for these two different platforms. And I'm very, like, it is very sad to say that most of the teachers are not even trained to give to teach or to impart the knowledge via video conferencing. So here I feel that there is a need of training to the teachers who are shifting to the video conferencing platform. Now, the students, I believe that there are few students, a very small number of students, let's say 10 to 15% of the students who are self-motivated, who are actually very sincere in academics. They don't need much help. These students won't be impacted much by this situation, because when the lectures are going on, when the online lectures are going on, these are the students who are focused. These are the students who attend the lecture as if this lecture is a physical one. They will be doing their assignments properly. They will be reading and revising the content that has been taught in the online lectures. But the major chunk of students, let's say around 85 to 90% of the students, are those students who need some push, who need some motivation, who need some guidance, so that they can attend and understand such kinds of, or on the lectures which are conducted online. म्हणजे तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर बऱ्याच वेळा असं होतं, म्हणजे मी असंही बघितलेलं आहे की टीचरचं लेक्चर चालू आहे ऑनलाईन, आणि सगळे स्टुडंट्स, क्लासमेट्स एका त्याच प्लॅटफॉर्मवर दुसऱ्या विंडो उघडून चॅट करतायत. मग अशा वेळेस जो क्लास कंट्रोलचा जो इश्यू असतो, जो टीचर्सनी क्लास कंट्रोल केला पाहिजे, तो इफेक्टिव्हली होत नाही. अशा वेळेस टीचरचे जो टीचर फिजिकली शिकवताना प्रत्येक विद्यार्थ्याला कळालं का नाही कळालं, त्याच्यापर्यंत त्यांनी दिलेलं नॉलेज पोचलं का नाही पोचलं, हे वारंवार बघत असतो. जो एकदम तळमळीने हा प्रयत्न करत असतो की माझ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला कळायला पाहिजे, तो स्टुडंट जेव्हा कॅमेराला फेस करतो, तोच टीचर जेव्हा कॅमेराला फेस करतो, जेव्हा तो ऑनलाईन लेक्चर्स घेतो, तेव्हा त्याच्याकडे कुठलंच माध्यम नाहीये ज्याच्यातून तो हे एन्श्योर करू शकेल, तो ही खात्री करू शकेल की प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याला जे शिकवायचे ते भेटलंय. म्हणून जर विद्यार्थ्यांचा जर विचार केला तर सर्वात जास्त अफेक्टेड जो क्लास आहे तो 7वी, 8वी, 9वी, 10वी आणि 11वी. 12वीचा बऱ्यापैकी संपलेला आहे, आणि 12वी आणि त्याच्या पुढचं जे त्याच्या नंतरचं जे आहे ते गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीजवर बऱ्यापैकी डिपेंड आहे. राहिला प्रश्न केजी पासून ते साधारण 6वी पर्यंत, तर त्या विद्यार्थ्यांचं बऱ्यापैकी करून घेता येईल. पोर्शन छोटा असतो, त्याला परत सिलेबस छोटा असतो, तो परत कव्हर करता येईल. आता दुसरा प्रश्न आपण जो विचारला, पालकांवर याचा काय इफेक्ट झालेला आहे. पालकांवर सुद्धा ऍज अ पालक, मी एखाद्या पेरेंट, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज प्रोफेशनल अँगल, the impact on his profession that COVID-19 has taken. I'm not going to talk about that. I want to talk about the impact of COVID-19 on a person as a parent. पालकांचं जर बघितलं तर प्रत्येक पालकाच्या काही ना काही वेगळ्या अडचणी आहेत. जसं जे पालक वर्क फ्रॉम होम करतायत त्यांना ही अडचण आहे की घरी तेवढे डिव्हाइस नाहीयेत. एखादा मोबाईल, घरात 1 किंवा 2 स्मार्टफोन असतात, फार तर फार एखादा लॅपटॉप असतो किंवा एखादा डेस्कटॉप असतो. आता त्या पालकांनी घरी बसून आपलं काम करायचं का, ते आपल्या विद्यार्थ्याला आपल्या मुलाला त्यांनी तो डिव्हाइस अवेलेबल करून द्यायचा. जे पालक
सध्या वर्क फ्रॉम होम करत नाहीयेत, ज्यांचं काम चालू आहे, बरेचसे हेल्थ इंडस्ट्रीज मधले बरेचसे जे जे फोर्सेस आहेत, आपले आर्म फोर्सेस म्हणा, पोलीस म्हणा, खूप असे पालक आहेत जे सध्या सुद्धा काम करत आहेत. त्यांचा हा प्रश्न आहे की आई आणि वडील दोघं जर वर्किंग असतील तर घरात मुलाला ठेवणार कोणाकडे, हा एक खूप मोठा प्रश्न आहे. अशा अनेक गोष्टी कोविडमुळे लोकांवर ऍज अ पेरेंट्स पीपल हॅव बीन अफेक्टेड इन डिफरंट ऍस्पेक्ट. म्हणजे जर तुम्ही फायनान्शियली थोडस म्हणजे सोशो इकॉनॉमिकल स्टॅटाप्रमाणे जर तुम्ही बघत गेलात तर वेगवेगळ्या सेक्शनला वेगवेगळा इम्पॅक्ट झालेला आहे, हे माझं म्हणणं आहे श्रुती. या त्याच्यामध्ये मला एक डॉक्टर थोडं एक असं ऍड करायचं होतं की तुम्ही जो म्हणालात की ऑनलाईन कोचिंग मध्ये टीचर्सला तो कंट्रोल करताना तो इश्यू येतो, पण ऑनलाईन कोचिंग मी बघितले स्वतः की कधी सक्सेसफुल होतं जेव्हा तिकडे को टीचिंग असतं. टीचर जो शिकवतोय मुलांना मे बी त्याच्या लॅपटॉप वरून किंवा स्टुडिओ मधून, आणि दुसरा एक टीचर लागतो जो रिमोट क्लासरूम मध्ये, जर का ती कोचिंग असेल म्हणजे क्लासरूम एरिया असेल तर रिमोट क्लासरूम मध्ये सेकंड टीचर लागतो. को टीचिंग हा कन्सेप्ट फॉरेन मध्ये बराच पॉप्युलर आहे, आणि आता सीबीएसई आणि आयसीएसई स्कूल्स मध्ये तर को टीचिंग चालतातच. एकेका वर्गामध्ये 2-2 टीचर असतात. आता असं की हा जो को टीचर आहे तो पॅरेंट बनलाय, कारण मुलं घरूनच शिकते, तर पॅरेंट्सला आता ते टीचरची भूमिका पण हे करायला लागते. म्हणजे आता त्याच्यावरती एक जबाबदारी अजून वाढली आहे, आणि त्या गोष्टीची मेन म्हणजे त्यांना ट्रेनिंग नाहीये. आपण कधी असं बसलेलोच नाही. जेव्हा इव्हन टीचर शिकवतो तेव्हा मुलाला पण ट्रेनिंग होतं आणि त्याच्याबरोबर एक पालक पण बरोबर लागतो. जेव्हा त्यांचं लेक्चर संपतं तेव्हा ह्या लोकांनी त्यांचं रिब्रशिंग किंवा रिव्हिजन कोर्स थोडासा घ्यायला लागतो, रिटच करायला लागतो. होतं. पण किती लोकांच्या घरी पालक एवढा वेळ मुलांना देऊ शकतील? म्हणजे जर का ऍज डॉक्टर राईटली सेड की जर का दोघं जण नवरा बायको जर का काम करत असतील वर्क फ्रॉम होम, तर बऱ्याच मुलांकडे द्यायला त्यांना घरी असून सुद्धा वेळ मिळत नाही. मग ते मुलगा स्वतःला एंटरटेन करत असतो अशा प्रकारे. सर याच्यामध्ये तुम्ही एक पॉइंट खूप सुंदर बोललात, सॉरी टू इंटरप्ट, बट पालकांसाठी हा खरंच एक म्हणजे दिस इज अ न्यू अपॉर्च्युनिटी की को टीचर हे त्यांनी घरी बसून त्यांनी ते हे शिकलं पाहिजे, आणि एक पालक म्हणून कमी आणि आता को टीचर म्हणून त्यांनी त्यांच्या मुलांसोबत वागलं पाहिजे. That's all I wanted to contribute. Over to you, Shruti ji. Yes, I think both of you have given us a lot of insights on this situation. आणि हे जे आपण आता गॅप्स बघितले, तर how are we coping? Like how is the education industry coping to fulfill this kind of a lacuna that is there? So I think Suyog sir, तुम्ही ह्याचं उत्तर द्यावं. See, all teaching fraternity is going through a phase where they have come out with the solution in relatively shortest period of time. पण ही असा काय म्हणतात तर असं अशी सिच्युएशन येईल असं कोणालाच वाटलं नव्हतं. Nobody was prepared. So now all schools, colleges, they are trying to minimize the impact of this on the students. So colleges, coaching institutes are using video conferencing platforms for delivering the lectures, and the homework is being submitted on the messaging apps. Now classrooms are shifted from 4 walls to the cloud. Government also has announced starting dedicated TV channels for the K-12 segment, one for each standard. The Diksha platform will be used for providing digital contents to the students. There is a lot of difference between providing a video clip and providing a lecture. Further, delivering the online lecture is not just talking from one side of the phone or a laptop and listening at the other side. It has to be collaborative. Teaching online requires different skill sets than classroom teaching. The educational institutes who were already into online coaching have exclusive faculties trained for that. They have gained the upper hand in the process.
while others have adopted the technology to mitigate the current crisis, and their faculties are not trained for the online delivery of the course. Currently, many faculties are still adapting to the technology by trial and error. Specific coaching in digital schools is required for all teachers. For providing good quality of online lectures, the schools require good technical infrastructure and high-speed internet. Every school might not have this available with them. The other problem is that this will lead to a digital divide. The online education requires some devices and a data plan. Many cannot afford to buy such devices. Only 27% of children have smartphones at their home, and that phone is not necessarily available for them when they want it. So, if only 60% of the population worldwide is online, so the rest of the 40% is going to be affected anyway. But still, schools and colleges are doing their best, to uh, resolve this situation. Okay. Thank you, sir. I think it has also broadened our vision on this coping up of by educational institutes. So आता आपण बघितलं की exactly education industry how it is coping up. My next question is for Dr. Yashpal sir. सर मला तुम्हाला हे विचारायचं आहे की आता हे सिच्युएशन तर असं आहे and education industry is also trying to cope up, and we have seen that a lot of educational institutes have as a knee-jerk reaction moved to YouTube live sessions or any other platform. So I just wanted you to shed some light that what will be its effect, like a long-term effect or a short-term effect. What will be its effect in conducting online sessions? So is there a possibility of a new generation altogether? जसं आपण म्हटलं की पुलंच्या वेळेचा मास्तर चपला झिजवणारा मास्तर होता, किंवा माझे बाबा पण म्हणायचे की आम्ही फोक काढलं की आम्हाला धपाटा पडायचा, आणि आमच्या वेळेला असं काही नव्हतं. पण आता कशी असेल सिच्युएशन, म्हणजे आताचं जनरेशन हाऊ विल दॅट इव्हॉल्व? श्रुती, ऍक्च्युली ह्याच्यावर जर बोलायचं झालं तर ऑनलाईन एज्युकेशन मुळे जी नवीन जनरेशन आहे ती ऑलरेडी त्याला बऱ्यापैकी एक्सपिरियन्स्ड आहे. म्हणजे त्यांना ह्या जनरेशनला माहिती आहे की ऑनलाईन एज्युकेशन कसं असतं, बऱ्याच दिवसापासून ते घेत पण आहेत. आता सध्या काय झालेलं आहे की बऱ्याचशा स्कूल्स, कॉलेजेस आणि काही प्रमाणात कोचिंग क्लासेस यांनी आपले लेक्चर्स, म्हणजे आपला जो सिलेबस आहे तो वेळेत कम्प्लीट करायचा आहे, या अकॅडमिक इयर मध्ये कम्प्लीट करायचा आहे, म्हणून त्यांनी ऑलरेडी बऱ्यापैकी सिलेबस हा ऑनलाईन घ्यायला सुरू केलेला आहे. आता जेव्हा, आणि माझी अशी माहिती आहे, मला अशी माहिती आहे की जो ऑनलाईन पोर्शन त्यांनी कम्प्लीट केलेला आहे, जेवढा सिलेबस त्यांनी कम्प्लीट केलेला आहे तो परत रिपीट होणार नाहीये. तो सिलेबस तेव्हाच, म्हणजे आता जो झालाय त्याच्या पुढचंच शिकवलं जाईल जेव्हा कॉलेज किंवा स्कूल किंवा कोचिंग क्लास ओपन होतील. तर मगाशी जसं मी म्हटलं, हा जो मेजर चंक आहे 80-85% विद्यार्थ्यांचा, ह्यांचं याच्यामध्ये खूप जास्त नुकसान होईल असं मला वाटतं. की ऑनलाईन एज्युकेशन मधनं त्यांना किती मिळालं हा एक प्रश्नच, ह्याच्यावर एक प्रश्नचिन्ह नक्कीच असणार आहे. आता इथून पुढे जर त्यांना त्या ऑनलाईन शिकलेल्या गोष्टीवर जर त्यांचं बिल्डअप करायचंय जेव्हा फिजिकल क्लासेस सुरू होतील, तर मला वाटतं हा जो 85% जो मेजर चंक आहे हा बहुतेक खूप स्ट्रगल करेल. आता ऑनलाईन वरनं तुम्ही अकॅडमिक्स बऱ्यापैकी क्लिअर करायचा प्रयत्न करतायत, म्हणजे स्कूल्स, कॉलेजेस किंवा कोचिंग इन्स्टिट्यूट ऑनलाईन एज्युकेशन देऊन विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यास कंप्लीट करून घ्यायचा प्रयत्न करतायत. अर्थात तो तसा होतोय का नाही होत आहे हा एक वेगळा चर्चेचा विषय आहे. म्हणजे जसं मी मगाशी म्हटलं की बरेचसे विद्यार्थी चॅटिंग करतायत, तर याच्यामध्ये विद्यार्थी सुद्धा इतके जास्त क्रिएटिव्ह झालेले आहेत की माझे पण बरेच ऑनलाईन सेशन्स होतात. मुलांना मी ऍटिट्यूडवर त्यांच्या बऱ्यापैकी त्यांना कोच करतो, गाईड करतो, मेंटर करतो. तर माझ्या काही विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अनुभव सांगितले की त्यांच्या जेव्हा क्लासमध्ये आणि कॉलेजमध्ये आणि कोचिंग क्लासेसमध्ये त्यांचे लेक्चर होतात ऑनलाईन, तेव्हा काही विद्यार्थी असे आहेत की ज्यांनी स्वतःचा फोटो काढून त्या टीम ऍपवर पोस्ट केला आहे, आणि एक म्हणतात ना की एक रेग्युलर इंटरव्हलवर एक मेसेज शूट होतो. मेसेज कसा शूट होतो? येस मॅम, आई गॉट इट. येस मॅम, मुझे नहीं समझा. मैम प्लीज रिपीट कीजिए. So the teacher who is teaching from the on the online platform, maybe the teacher is of the school or the college or the
coaching institution, that teacher is under the impression that this particular student has got everything. Or whenever there is a question which is actually auto-generated, that please repeat it, the poor teacher, she actually repeats the entire thing which is being taught. तर अशा काही बऱ्याचशा अशा गोष्टी होतात या ऑनलाईन टीचिंगमुळे. पण एक महत्वाचा भाग मात्र या ऑनलाईन जेव्हा आपण शिकतो त्याच्यामध्ये एक महत्वाचा भाग आपण विसरतोय, की ऑनलाईन टीचिंग ही तात्पुरती सध्या पुरती ठीक आहे असं मला वाटेल, कारण की आपल्याला दुसरा पर्याय नाहीये. ऑफकोर्स याला इम्प्रुव्हमेंटला खूप स्कोप आहे, पण जेव्हा हे करत असतो तेव्हा फक्त आणि फक्त अकॅडमिक्सचा भाग घेतला जातो. पण जो म्हणतो ना आपण होलिस्टिक डेव्हलपमेंट, एका सर्वांगीण विकास एखाद्या विद्यार्थ्याच्या व्यक्तिमत्वाचा, हा बऱ्यापैकी या ऑनलाईन एज्युकेशन मध्ये इग्नोर होत चाललाय असं मला वाटतं. म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याला इंटरपर्सनल स्किल्स जे असतात, दुसऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत कसं बोलायचं, कसं वागायचं, आपण जे टीचर्सला रिस्पेक्ट देतो, ह्या सगळ्या गोष्टी या ऑनलाईन मध्ये, म्हणजे बऱ्याच वेळा बघतो की विद्यार्थी आपला सोफ्यावर झोपलेला आहे आणि आपला मोबाईल फोन हातात पकडलेला आहे आणि लेक्चर अटेंड करतो. सो ह्या अशा बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. मी औरंगाबादच्या बऱ्याचशा शाळेमध्ये मला फक्त मुलांच्या ऍटिट्यूडवर काम करण्यासाठी मला बोलवलं जातं. मी बरेचसे लेक्चर्स कंडक्ट करतो. तर तिथे सुद्धा मी हेच सांगतो की अकॅडमिक्स सोबत तुम्ही तुमच्या होलिस्टिक डेव्हलपमेंटसाठी, सर्वांगीण विकासासाठी तुम्ही नक्की काय करताय, आपण काय केलं पाहिजे, याच्यावर मी खूप वेळा बोलत असतो. तर हा जो इफेक्ट आहे ऑनलाईन एज्युकेशनचा विद्यार्थ्यांच्या जीवनावर, हा बऱ्यापैकी इट इज गोइंग टू बी, माझ्या हिशोबाने जोपर्यंत फिजिकल लेक्चर सुरू होत नाहीत, जोपर्यंत फिजिकल क्लासेस सुरू होत नाहीत, याचा म्हणजे म्हणतात ना की अभ्यास करण्यामध्ये कितपत फायदा होईल याचा मला थोडीशी शंका आहे, श्रुती. अच्छा सर, याच्यामध्ये ना मला एक सांगायचं होतं की डॉक्टरांनी तो म्हणजे असे किस्से घडलेले आहेत. बऱ्याच वेळेला मुलं ना चॅटिंग मध्ये जास्त बिझी असतात आणि ते हे होत नाही. पण मला असं वाटतं की ऑनलाईन एज्युकेशनची टेक्नॉलॉजी आहे ती हळूहळू पुढे इव्हॉल्व्ह होत जाईल आणि दिस काइंड ऑफ गॅप्स विल ऑल्सो बी प्लग्ड इन. स्कूल्सच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं ना तर मला असं वाटतं की मुलांना जसं डॉक्टर सेड की होलिस्टिक अप्रोच इज रिक्वायर्ड. स्कूल्स आर नॉट अबाउट एक्झाम्स, अकॅडमिक्स. मला नाही वाटत की ते जास्त म्हणजे चॅप्टर्स तुम्ही शिकवा त्याच्यामध्ये, पण स्कूल्समुळे मुलांची सोशल इंटरॅक्शन वाढते. म्हणजे एक पर्सनॅलिटी जी डेव्हलप होते ना त्याच्यामध्ये स्कूल्सचा फार मोठा रोल आहे आणि तो ऑनलाईन देऊ नाही शकत. त्यासाठी फिजिकली तिकडे प्रेझेंट असणं गरजेचं आहे. जीवनामध्ये एक टीचर असा असतो ज्याने त्याच्यावरती इम्पॅक्ट केलेला असतो. हा इम्पॅक्ट तुम्ही ऑनलाईन क्रिएट नाही करू शकत. पण त्या हे झालं सगळं की 1ली ते 10वी पर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टी गरजेच्या आहेत. आणि पण हायर एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये कॉलेजेसमध्ये जेव्हा असं एज्युकेशन प्रोव्हाइड केलं जातं, आता मी पण चार्टर्ड अकाउंटन्सी केली, तेव्हा जेव्हा मी प्रोफेशनल लेवलच्या एक्झाम्स देत होतो तेव्हा मला एका अशा टीचरची गरज होती जो शिकवण्याची पद्धत एकदम लाजवाब आहे. आणि तसा जो टीचर आहे ना तो त्या सिटीमध्ये 2-3 तास असे असतात जे आपल्याला मिळू शकतात आणि त्यांच्याकडचे ऍडमिशन झालेले असतात. पण आताच हेच टीचर्स आपल्याला ऑनलाईन अवेलेबल आहे. तर ती एक फार मोठी अपॉर्च्युनिटी क्रिएट झालेली आहे. मला माहिती आहे की काही टीचर्स दे आर नॉट कम्फर्टेबल विथ ऑनलाईन, म्हणजे तो टीचर लाजवाब असतो पण त्यांना ऑनलाईन शिकायला एवढं ते कम्फर्टेबल नव्हते. पण आता या कोविड-19 सिच्युएशन त्यांना ते करणं भाग पडलं आणि त्यामध्ये मुलांचा सर्वात जास्त फायदा झाला असं मला वाटतं. तर त्याच्या दोन्ही बाजू आहेत, दुसरी बाजू देखील असते. दोन्ही बाजू आहेत, त्याच्या दोन्ही बाजू आहेत. व्हेरी ट्रू, व्हेरी ट्रू. या करेक्ट सर. आणि आता हे जसं आपण म्हटलं की लास्ट इयर बऱ्याच मुलांना किंवा बऱ्याच इयत्तांमधल्या मुलांना प्रमोट केलं होतं, लिव्हिंग सम standards. But what do you think, like in the next year also, will this be continued or they will completely depend upon the online lectures? Of course, we can't predict everything, but then what is your opinion about it? This question is for Dr. Yashpal sir. Ma'am, first I would like to clear one thing over here.
बेसिकली हा जो म्हणजे सगळेजण म्हणतायत की प्रमोट केलेला आहे, तसं बघायला गेलं तर प्रमोट झालेले नाहीयेत विद्यार्थी. म्हणजे प्रमोट केलंय पण त्यांचं फक्त फायनल एक्झाम झालेली नाहीये. जर सीसी करिक्युलम प्रमाणे त्यांचं आपल्या वेळेस कसं होतं की आपण 5वीची फायनल परीक्षा दिली, बाबा जेवढे मार्क मिळाले पास झाला की पास झाला. पण आता तसं नाहीये. तुमच्या कंटिन्युअस ज्या एक्झाम्स चालू असतात त्याचं ऍव्हरेज काढून तुम्हाला पास केलं जातं. तर हा जे कोविड-19च्या या सगळ्या सिच्युएशनमुळे 24 मार्च पासून 22 मार्चला जनता लॉकडाऊन होता आणि 24 मार्च पासून लॉकडाऊन सुरू झालं. जर अकॅडमिक इयर 2019-20 जर बघितला तर तो सुरू झाला जून 2019ला आणि संपला मार्च 2020ला. तर टीचिंग वॉज एव्हरीथिंग, द एंटायर सिलेबस वॉज ओव्हर बाय दॅट टाइम. मोस्ट ऑफ दी एक्झाम्स लाईक म्हणजे फक्त फायनल एक्झाम जर सोडली तर बाकी सगळ्या एक्झाम्स ऑलरेडी झालेल्या होत्या. फक्त फायनल एक्झाम घेतलेली नाहीये. तर या विद्यार्थ्यांना ऍक्च्युली प्रमोट केलंय म्हणू शकतात, पण फक्त फायनल एक्झाम जर सोडली तर बाकीच्या मार्कांवरच्या आधारात त्यांना प्रमोट केलेलं आहे. ऑफकोर्स ऑलरेडी तो एक नियमच आहे की 8वी पर्यंत विद्यार्थ्यांना फेल करता येत नाही. तर हा झाला मागच्या अकॅडमिक इयरचा. Now let's talk about the next academic year, that is which will start from June 2020 and which will end probably in March, April 2021. आता ह्याच्यासाठी ना एज्युकेशन बोर्ड जे आहेत, मग ते सीबीएसई असो किंवा आयसीएसई असो किंवा एसएससी बोर्ड असो आपलं महाराष्ट्राचं, हे सज्ज आहेत. दे आर शुअर दॅट दे वोंट at any cost, at any given cost, they will see to it that there is no harm. The students will never lose on the academics part. म्हणजे त्यांचं अकॅडमिक जे आहे ते पूर्ण करणारच करणार. तशा रीतीने आता कॅलेंडर बनवणं चालू झालेलं आहे. म्हणजे जर तुम्ही बघितलं विद्यार्थ्यांना there is summer holiday, there is दिवाळी हॉलिडे, there is क्रिसमस हॉलिडे, मग अजून मधून त्यांना लॉंग वीकेंड ज्याला आपण म्हणतो की बाबा 15 ऑगस्ट आलं, त्याच्या आधीचे शनिवार रविवार आला, त्याच्या आधी अजून काहीतरी आलं, असं 5-7 दिवसाच्या सलग सुट्ट्या आहेत. प्रॉब्ली ह्या सुट्ट्या सगळ्या बंद होतील, या सुट्ट्या देणार नाहीत. अजून एक चर्चा मी ऐकलेली आहे की 30% सिलेबस हा कट डाऊन करणार आहेत. 9वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा सांगतोय मी. 30% सिलेबस हा कट डाऊन होणार आहे. अच्छा, तो कुठल्या विषयाचा होणार आहे? अशा विषयांचा होणार आहे ज्याचं पुढच्या वर्गाच्या ह्याच्याशी काही जास्त फार संबंध नाही. मग ते कुठले विषय आहेत? समजा लँग्वेजेस. म्हणजे लँग्वेजेस मध्ये जर तुम्ही 30% समजा पोएट्री आहे, इंग्लिश आपण एक उदाहरण घेऊया. पोएम्स जर तुम्ही त्याला एखाद्या विद्यार्थ्याला एखादी पोएट्री त्याच्याबद्दल सगळ्या गोष्टी जर सांगितल्या तर त्याला 10 वेगवेगळ्या पोएट्रीज, त्याच चॅप्टरमध्ये 4 पोएट्रीज असतात, त्यातली फक्त 1 किंवा 2 पोएम्स त्यातल्या घेतील. लँग्वेजेस मध्ये कपात होणार आहे. प्रॉब्ली एसएसटी जे सोशल सायन्स ज्याला आपण म्हणतो, हिस्ट्री, जॉग्राफी आणि सिव्हिक्स वगैरे, याच्यामध्ये कपात होणार आहे. सायन्स मॅथ्स मध्ये बहुधा म्हणजे माझ्या हिशोबाने काही कपात होणार नाही. आणि हे सगळं करून अकॅडमिक इयर 2020-21 हा व्यवस्थित पार पाडला जाणार आहे, हे माझी अशी माहिती आहे. त्याच्यामुळे प्रमोट करणं स्टुडंट्सला पुढच्या वर्षी इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन. दॅट इज व्हॉट आय फील. ओके, श्रुती, थँक्यू सर. आणि मग तुम्हालाच मी प्रश्न विचारते की आता पेरेंट्सनी किंवा स्टुडंट्सनी ह्या लॉकडाऊन पिरियडला कसं रिॲक्ट केलं पाहिजे? म्हणजे व्हॉट ऍडवाइस वुड यू लाईक टू गिव्ह टू देम? आता पेरेंट्सवर खूप मोठा रोल आलेला आहे श्रुती. जसं आपण ह्या चर्चेच्या सुरुवातीला सुद्धा आपण म्हटलं की पेरेंट्सला बरेचसे चॅलेंजेस फेस करावं लागत आहेत. म्हणजे त्याच्यामध्ये पण समजा जर एखादा लहान मुलगा आहे वयाने, म्हणजे आपण जर 5वीच्या आधीचे जर विद्यार्थी बघितले तर बऱ्यापैकी ते त्यांच्या विश्वात असतात, तर त्यांचा एवढा प्रश्न येत नाही. अगेन हा सेम चंक जो आहे, म्हणजे हा सेम कॅटेगरी 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी, 11वी, 12वी हा जो वर्ग आहे, ह्यांचे पेरेंट्स जे आहेत त्यांना बऱ्यापैकी त्यांना दे विल हॅव टू त्यांच्या लाईफस्टाईल मध्ये मॉडिफिकेशन बऱ्यापैकी करावं लागतील. म्हणजे त्यांचा अकॅडमिक पार्ट जो ऑनलाईन चाललाय, जसं आता सुयोग सरांनी सांगितलं की पेरेंट हॅज टू बी को टीचर. तुम्हाला दोघांपैकी एकाला तुमचं वर्क जर इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, देन यू विल हॅव टू कॉम्प्रोमाइज लिटिल बिट ऑफ युअर वर्क अँड यू विल हॅव टू गिव्ह सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम टू युअर चाइल्ड इन दी अकॅडमिक्स. मग अकॅडमिक्स पार्ट शाळा, स्टुडंट आणि पेरेंट्स या तिघांनी मिळून जर सांभाळून घेतला तर बऱ्यापैकी याचा इम्पॅक्ट स्टुडंट्सवर होणार नाही. पेरेंट्सची जबाबदारी याच्यामध्ये वाढते. आता दुसरा जो भाग आला तो इंटरॅक्शन. फ्रँकली स्पीकिंग, जे टीनेजर्स आहेत यांच्यासोबत जेव्हा पालक इंटरॅक्ट करतात तेव्हा थोडीशी अडचण येते की बाबा रे, म्हणजे काय शब्द वापरावे, काय बोलावं, त्यांच्या प्रश्नांचे काय उत्तरे द्यावे किंवा त्यांच्यासोबत काय डिस्कस करावं, ह्याच्यावर बऱ्याच वेळा पालकांना अडचण येते.
तर मी जेव्हा माझे पेरेंटिंग सेशन्स होतात ऑल ओव्हर अक्रॉस महाराष्ट्र, आय टेल अक्रॉस इंडिया, ऍक्च्युली बऱ्याच वेळा माझे पेरेंटिंग सेशन्स होतात, त्या पेरेंटिंग सेशन्स मध्ये पण सांगतो की तुम्ही तुमच्या मुलाचे मित्र बना, तुम्ही तुमच्या मुलीची मैत्रीण बना, मित्र बना तुमच्या मुला मुलींची. ह्याचं मग लोक म्हणतात की इज इट, म्हणजे बोलायला ठीक आहे, प्रॅक्टिकली इट इज पॉसिबल, वेदर इट इज पॉसिबल ऑर नॉट. सो आय विल टेल दिस इज द अपॉर्च्युनिटी. म्हणजे देवाच्या कृपेने तुम्हाला एक अपॉर्च्युनिटी आलेली आहे. यू आर गोइंग टू स्पेंड 24 hours ऑफ द डे विथ युअर चिल्ड्रन. लेट्स बिल्ड अ बॉन्ड विथ देम, लेट्स गो अहेड विथ देम. मी एक तसं व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीला बरंच नावं ठेवली जातात, पण व्हॉट्सअपवरच मी एक खूप सुंदर मेसेज वाचला होता की एक साधारण आजपासून एक 50 वर्षानंतर एक आजोबा आपल्या नातूला सांगत असतात की म्हणजे नातू विचारतो की बाबा मी हिस्ट्रीमध्ये बघितलं होतं की 2019-20 मध्ये असं असं झालं होतं आणि कोविडचा खूप मोठा प्रादुर्भाव झाला होता आणि त्याच्याने खूप त्रास झाला होता आणि खूप महिने लोकांना घरी बसावं लागलं होतं. तर तुमचा काय अनुभव होता त्यावेळेस, तुम्ही बऱ्यापैकी याच्यामध्ये होतात. तर तो व्यक्ती जो साधारण म्हणजे त्यावेळेस प्रॉब्ली 10-12 वर्षाचा असेल, तर तो सांगतो की मी आमच्या घरात त्यावेळेस आम्ही सगळ्यांनी बऱ्यापैकी मोबाईल बाजूला ठेवले होते. वी वर इंटरॅक्टिंग विथ द पेरेंट्स. सोबत लंच सुद्धा आमचं म्हणजे ब्रेकफास्ट पासून सुरुवात व्हायची. ब्रेकफास्ट सोबत करायचो, लंच सोबत करायचो, डिनर सोबत करायचो, दिवसभर आम्ही कॅरम खेळायचो, लुडो खेळायचो, अशा बऱ्याचशा गोष्टी, आणि अभ्यासही करायचो. सो नाव दिस इज अन अपॉर्च्युनिटी फॉर द पेरेंट्स टू गिव्ह दॅट मुवमेंट टू युअर चाइल्ड. ते जे मेमरीज आहेत तुमचे, जे आता जे माझा मुलगा 14 वर्षाचा आहे, आजपासून 30-40 वर्षानंतर जेव्हा त्याचा नातू त्याला विचारेल, तर तो काय उत्तर देईल, त्याला काय उत्तर असेल, हे ठरवायची वेळच पालकांवर आहे. आणि ही अपॉर्च्युनिटी आहे. म्हणजे माझं या आपल्या महाराष्ट्र एज्युकेशन फोरमच्या माध्यमातून प्रत्येक पालकाला हे आव्हान असेल की एक अपॉर्च्युनिटी म्हणून घ्या, ह्याला एक चांगली संधी म्हणून घ्या. आणि मुलांसोबत जे काय बॉन्ड्स, काही पालकाचे मुलांचे बॉन्ड्स तुटलेले आहेत, टीनेजर्स असतात, त्यांच्या काही अशा घटना घडलेल्या असतात ज्या ते जनरली विसरत नाहीत. आणि बऱ्याचशा घटनासाठी विद्यार्थ्यांना म्हणजे मुलांना सवय असते की कुणाला तरी जबाबदार धरायचं. कधी टीचर्सला जबाबदार धरणार, कधी दे विल होल्ड रिस्पॉन्सिबल टू एव्हरीबडी एक्सेप्ट देम. मग तुम्हाला काही गोष्टीसाठी त्यांनी रिस्पॉन्सिबल ठरलेला आहे, त्या गोष्टी क्लिअर करा, गप्पा मारा, बोला, टाइम स्पेंड करा. हे माझं पालकांसाठी, म्हणजे अकॅडमिक्स तो पार्ट होणार हो, त्यात काय वाद नाही, पण हा एक असा काळ आहे तुमच्या हातामध्ये जिथे तुम्ही तुमच्या मुलाच्या होलिस्टिक डेव्हलपमेंटसाठी, त्याच्या ऍटिट्यूडला डेव्हलप करण्यासाठी तुम्हाला देवानी 24 तास दिलेले आहेत दररोज, ते तुम्ही युटिलाइज करा. दिस इज व्हॉट आय वुड लाईक टू टेल द पेरेंट्स ऑफ दिस एज फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्म, श्रुती. Okay. Thank you, sir. I think this was a very not anticipated answer. म्हणजे looking positively at every situation, I think. तर नेक्स्ट क्वेश्चन मला सुयोग सरांना विचारायचा वाटतो की सर, आता आपण एवढं डिस्कस केलेलं आहे, तर तुम्हाला काय वाटतं की ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म जो आहे, ऑनलाईन सेशन्स, तर विल दिस बी द नेक्स्ट नॉर्म, म्हणजे विल दिस बी द नेक्स्ट एज्युकेशन नॉर्म? Education norm, I don't know, but this will become a new lifestyle for sure. ऑनलाईन एज्युकेशन असं नव्हतं की त्याचं नवीन आलेलं आहे, हे पहिल्यापासून चालू होतं मार्केटमध्ये. त्याचे फायदे बरेच आहेत. म्हणजे जी चांगल्यातली चांगली फॅकल्टी जी आहे ती ऑनलाईन एज्युकेशनच्या माध्यमातून आपल्याला अवेलेबल होऊ शकते. पण बरीच लोक हे ट्राय करायला पण घाबरत होती. तर आता कोरोना सिच्युएशनमुळे त्यांना ते कंपल्सरी ट्राय करायला लागलं. मुलांना हे देखील लक्षात आलं की ह्याचा खरोखर कितपत फायदा होऊ शकेल किंवा काय ते. सध्या कसं झालं की ह्या सिच्युएशनमुळे वी हॅव पुश्ड, मीन्स द सिच्युएशन हॅज पुश्ड स्टुडंट्स फॉर टेम्पररी होम स्कूलिंग. आणि ह्याचा इम्पॅक्ट फार मोठा आहे. म्हणजे in India there are 29 crores of students who are affected by this situation. They are studying from worldwide. The numbers are something 129.80 crores. So number. This has caused a degree of inconvenience to the student, but they have also prompted for new examples of educational innovations. म्हणजे हे अगोदर जर का नॉर्मल सिच्युएशन असती तर मुलांनी बरेचसे, आता त्यांच्याकडे बरेचसे ऍप्स अवेलेबल आहेत, बरेचसे टेस्टिंग प्लॅटफॉर्म्स अवेलेबल आहेत. काही मुलं एन्जॉय करतात घरच्या घरी रोजच्या रोज त्यांचे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचे टेस्ट जे आता चालू असतात ना,
मॉक टेस्ट वगैरे चालू आहेत. हे अदरवाईज जे त्यांनी ट्राय केलं नसतं ते त्यांना आता करायला मिळते. सो दीज आर न्यू एज्युकेशनल इनोव्हेशन्स विच आर हॅपनिंग. नवीन नवीन टेस्टिंग प्लॅटफॉर्म्सच्या मध्ये पण आता वेगवेगळ्या गोष्टी घडू लागलेल्या आहेत. किंवा ऑनलाईन जेव्हा आपण कोचिंग देतो त्याच्यामधले पण फीचर्स आता इम्प्रूव्ह होऊ लागलेले आहेत. हे प्लॅटफॉर्म ज्या कंपनींनी तयार केले त्या कंपनीला आता बिझनेस मिळायला लागलाय. तर प्रत्येक कंपनी आता रिसर्च वरती थोडा जास्त पैसा टाकून त्याच्यामध्ये कमीत कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त फीचर्स तशी कशी अजून काढू शकतील आणि हे म्हणजे कम्प्लीट कोलॅबरेटिव्ह कसं करता येईल त्याच्यावरती कम्प्लीट रिसर्च चालू झालेला आहे. तर ऑनलाईन एज्युकेशनच्या जगामध्ये आता आपण जवळजवळ प्रवेश करतच आहोत. व्हॉट वी कॅन से इज एज्युकेशन 4.0 त्याच्यामध्ये आपण एंटर करतोय. Although it is too early to judge how the reactions to COVID-19 affect the education systems in the schools and colleges, are suggested that there are some large impacts which will happen in these trajectories of learning innovations and digitization. So it is ready for disruption, and I could see the various new opportunities available in this section. ऑनलाईन एज्युकेशन मला वाटतं अजूनपर्यंत साधारण 5% वगैरे टोटल मार्केट शेअर होता ऑनलाईन एज्युकेशनचा. दॅट विल बिकम 15 to 20% in this. That is what my judgment is. Okay, thank you, sir. I think Dr. Yashpal sir, you should also put some light on this, the same question that I have. Okay, actually, you want, like, I didn't get the question. Is it whether this is going to become the new normal, going to going on the online platform and learning? Yeah. Okay, fine. Thank you for just repeating the question. Now, what I think is, yes, there would be an increase in the market share of the online platforms. Like Suyog sir currently said that there are approximately 5% market share is of the different online platforms, different online apps, that there would be increase. Of course, there is no doubt about it. But would this be a new normal? I would really disagree over here. I don't think that this would be a new normal, because as per my opinion, nothing can, like, the teacher, he cannot be replaced. Yes, there would be something kind of a merger that even we had done it. Like, there would be a merger of online plus offline. There are platforms where there are video conferencing lectures which are taken from places like Mumbai, Delhi, or Pune, in places like Aurangabad, Kolhapur, or even in places like Moradabad, or small places like Tier 2 city, Tier 3 city. In these cities, there are lectures conducted online, but that is totally different. That is not, I won't call it online. It is an interactive session where the teacher can see an entire classroom. There is a physical classroom. The only difference is that the classroom is situated in a different city. जसं थोड्या वेळापूर्वी सुयोग सर म्हटले होते की त्यांना सीए करत असताना त्यांना एक अप्रतिम टीचर ची गरज होती आणि तो टीचर त्यांना फक्त मुंबई पुण्यासारख्या ठिकाणी मिळत होता. अगदी सत्य आहे. आज 12वी नंतर तुम्हाला जर कुठल्या जरी क्षेत्रात जायचं असेल तर तुम्हाला एंट्रन्स एक्झाम देण्याचं गरजेची आहे. एकदम 100% त्याच्याशिवाय तुम्ही जाऊ शकत नाही. मेडिकलला जायचंय, नीट द्यायची आहे, तुम्हाला इंजिनिअरिंगला जायचंय, जेई द्यायची आहे, सीईटी द्यायची आहे, तुम्हाला जर नॅशनल लॉ स्कूल्स मध्ये जायचंय किंवा लॉयर बनायचंय, क्लॅट द्यायचंय, सीए बनायचंय, सीपीटी, त्याचे फाउंडेशन एक्झाम जे आहेत ते द्यायचे. सो एंट्रन्स एक्झाम इज देअर फॉर एव्हरी करिअर. आणि या एंट्रन्स एक्झामला शिकवणारे जे टीचर्स आहेत ते अनफॉर्च्युनेटली फक्त जे म्हणतो ना आपण मेट्रोपॉलिटन सिटीज किंवा टायर 1 सिटीज इथंच अवेलेबल आहेत. मग एक कॉम्बिनेशन होऊ शकतं की जिकडे टीचर आहे मुंबईला पण क्लासरूम सिच्युएटेड औरंगाबादला आहे, क्लासरूम सिच्युएटेड नागपूरला आहे, किंवा अजून आम्ही जर मराठवाड्यामध्ये अजून समजा परभणी सारख्या ठिकाणी गेलो किंवा पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अजून सांगली, सातारा, कोल्हापूर सारख्या ठिकाणी गेलो तर तिकडे स्टुडंट्स तिकडे बसलेले आहेत एका क्लासरूम मध्ये. तिथे एक दुसरा को टीचर आहे, पण जो एक्सपर्ट टीचर आहे तो मुंबईवरनं शिकवतोय. येस, याच्यामध्ये इन्क्रीज होईल असं मला वाटतं. पण जर तुम्ही म्हणत असाल की सगळेजण आपला मोबाईल किंवा टॅबलेट घेऊन किंवा टीव्ही समोर बसून वन वे कम्युनिकेट करून, ज्याच्यामध्ये कम्युनिकेशनच नाहीये,
ह्या पहिल्या मॉडेलमध्ये जे मी म्हणतोय, हायब्रिड मॉडेलमध्ये म्हणतो, त्यात कम्युनिकेशन आहे. टीचरला स्टुडंट दिसतोय, स्टुडंटला टीचर दिसतोय, लाईव्ह लेक्चर चालू आहे. स्टुडंटनी जर हाक मारली टीचरला तर टीचरला ऐकायला जातंय. हे असं मॉडेल डेफिनेटली चालणार, त्यात काही वाद नाही. पण जर ते दुसरं मॉडेल असेल ज्याच्यामध्ये की टीव्ही किंवा टॅबलेट किंवा मोबाईल फोनवर लेक्चर्स चालू आहे आणि विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारायचा वाव नाहीये, मला नाही वाटत दिस कॅन एनी टाइम बी नॉर्मल इन कमिंग डेज. बेसिकली माझं असं प्रांजळ मत आहे की टीचरला कुठलीच टेक्नॉलॉजी, कुठलंच ऍप कधीही रिप्लेस करू शकत नाही. आणि तुम्हाला आपण होमोसेपियन्स आहोत, मनुष्य हा प्राण्याची जी मेमरी आहे ती खूप शॉर्ट टर्म आहे. उद्या चालून जर या कोविड या SARS-CoV-2 वर जर एक इफेक्टिव्ह वॅक्सिन आलं, the day there is an effective vaccine or an effective medicine for this particular disease, we human beings will forget everything and we'll go back to the square one. This is what is going to happen, and this is what my opinion is about this particular question, Shruti ji. What you said is correct, doctor. The online education has to be two-way. If there is no Yes, there is no education. right. आपण फक्त रीडच करू शकतो किंवा बघू शकतो. नाही, कसं आहे माहिती आहे, कुठल्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स मध्ये, तर आमच्याकडे पण IIT, JEE, नीट, CET यासारख्या एक्झाम्सचं ट्रेनिंग आम्ही देतो. तर त्याच्यामध्ये मुलांच्या डोक्यामध्ये बरेच क्वेश्चन्स असतात आणि ते आन्सर करणं किंवा ते टॅकल करणं फार गरजेचं आहे. छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन जर का तुम्ही तिकडच्या तिकडे सॉल्व्ह नाही केले ना, तर ते पुढे जाऊन सगळ्या प्रॉब्लेम्स क्रिएट करतात. तर त्यामुळे ते कोलॅबरेटिव्ह मॉडेल असणं, टू वे इंटरॅक्टिव्ह असणं हे फार गरजेचं आहे. यू आर राईट. बरोबर. So thank you both of you for providing these insights on the COVID-19 situation and how the online platforms are coping, and also how students and parents are reacting. So what do you think आता colleges आणि schools कधी reopen होतील? My next question is for Dr. Yashpal sir. सो एक जोक आठवला की जेव्हा म्हणजे ते इट वॉज लॉंग बॅक की सोपे प्रश्न दुसऱ्यांना द्यायचे आणि स्वतःकडे जेव्हा आमच्याकडे जेव्हा येतं तेव्हा बाहुबलीने कटप्पा को क्यू मारा आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ बाहुबली, असे अवघड प्रश्न विचारायचे. तर जोक सपाट, बट टू बी व्हेरी frank with you, I think even the government is not aware when the schools and colleges will be reopening. But there is a discussion going on, I guess, that probably at the earliest it would be in the first week of last week of June or first week of July. That would be the earliest, and I think that's my opinion that the latest would be somewhere around September. So that is what is going to happen. That's my opinion about. At the earliest, June end or July first week, and at the latest, it would be somewhere around September. Okay. So continuing with the same question, once colleges and schools reopen, what do you think should be the precautionary measures that should be taken? Okay, actually, here I would like to say that there would be a new normal. Like there would be new normal. If you are aware, in Japan, if any person is having cough, cold, or any symptoms which are related to the upper respiratory tract or the respiratory system, they by default the person himself never comes out of the house without wearing a mask. The people themselves, there is no force by the government, there is no law, there is no mandatory things that the person has to wear a mask, but the person himself or herself takes this particular precaution that she or he should not be the spreader of common cold or cough or whatever respiratory tract infection that particular person is. This is what has to happen in India also. This is what should be the new normal for us Indians. If we are talking about the precautionary measures that schools and colleges should take, I think as per the Disaster Management Act, the Ministry of Home Affairs, the Central Ministry of Home Affairs, they have already issued some guidelines to every institution, or whether it is educational institution or whether these are the offices, corporate sectors, or even mandirs, masjid, church, where there is a gathering of more than 10 people, there are certain measures that has to be taken. So for schools,
I think it is mandatory from now onwards. It is mandatory that every student, when he, first and foremost, when the student leaves the house, he has to leave it with a mask. Then the school is going to request the parents that they should drop the student up to the school, and they should avoid the children. They should avoid that children are traveling through the school buses. म्हणजे स्कूल बसमध्ये जास्त चान्सेस आहेत इन्फेक्ट व्हायचे, एक दुसऱ्यांना इन्फेक्शन पसरायचे. म्हणून स्कूलच पेरेंट्सला रिक्वेस्ट करणार आहे की बाबा तुम्ही जेवढं होऊ शकेल तेवढं विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत सोडवा. मग शाळेच्या गेटवर जेव्हा विद्यार्थी येतो तेव्हा तिथे त्याचं टेम्परेचर मेजर केलं जाणार आहे. आतमध्ये आल्यानंतर त्याचे हात सॅनिटाईज, मग ते साबणाने धुतील किंवा सॅनिटायझरने धुतील, ते सॅनिटाईज केले जाणार आहे. प्लस स्कूल्सला प्रॉबेबली हे इन्स्ट्रक्शन गव्हर्नमेंट देईल की यू हॅव टू रन, स्कूल असो, कॉलेज असो का इव्हन कोचिंग इन्स्टिट्यूट असो, यू हॅव टू रन एट द 50% ऑफ द ऍक्च्युअल कॅपॅसिटी ऑफ द क्लासरूम. मग ते स्कूल्स कसे कोप अप करतील? तर बऱ्याचशा स्कूल्सनी असा विचार केलेला आहे की 2 शिफ्ट्स मध्ये स्कूल्सला डिवाइड करायचं आणि 2 शिफ्ट्स मध्ये लेक्चर्स घ्यायचे, आणि 50% of the students will come in the morning shift and the 50% of the students will be coming in the evening shift or the afternoon shift. हे असं होणार आहे. प्लस एका बेंचवर एकच विद्यार्थी बसणार. म्हणजे ज्या क्लासरूमची क्षमता, जर आपण शाळेची गोष्ट केली तर आजकाल शाळेच्या क्लासरूमची क्षमता अंदाजे 30 ते 40 असते, किंवा जर एसएससी बोर्डाच्या स्कूल्सची जर आपण बघितलं तर 50 ते 60 असते. तर ती अर्ध्या क्षमतेवर 50% ऑफ द कॅपॅसिटीवरती चालणार. म्हणजे एका बेंचवर एकच विद्यार्थी बसणार. प्लस जेव्हा आधी कसं असायचं की 1.5-2 तासानंतर रिसेस असायची, आता बरेचसे स्कूल्स काय करतील, दर 45 मिनिटानंतर किंवा दर अर्ध्या तासानंतर देयर वुड बी अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 minutes टू वॉश युअर हँड्स. म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी हात धुवायचा, एक तर सॅनिटायझरनी धुवायचा किंवा साबणाने आणि पाण्याने धुवायचा. ते एक असणार आहे. प्रत्येक शाळेमध्ये दिवसातून 2 ते 3 वेळा कम्प्लीट क्लासरूम, कम्प्लीट कॅम्पस हॅज टू बी सॅनिटाइज्ड. या अशा बऱ्याचशा गोष्टी. टिफिन्स, जर तू रिसेसची गोष्ट केली, आधी कसं आपण जेव्हा लहान होतो तेव्हा, किंवा इव्हन आता माझा मुलगा सुद्धा डबा स्वतःचा तर घेऊनच जातो, त्याच्यासोबत मित्रांसाठी भरून भरून घेऊन जातो. दिस इज नॉट गोइंग टू हॅपन. आता शाळेमध्ये आपण घरी पालकांनी आणि शाळेमध्ये टीचर्सनी यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना, मुलांना हे शिकवणं गरजेचं आहे की बाबा रे, आता तुला तुझाच डब्बा खायचा आहे, दुसऱ्याच्या डब्यामध्ये हात टाकायचा नाहीये. ह्याच्या पुढे जाऊन स्कूल्स हा सुद्धा विचार करत आहेत की जर जमलं तर त्यांची जी बॅग आहे, ज्याला आपण दप्तर म्हणतो, त्यांची जी स्कूल बॅग आहे ती शाळेतच ठेवावी. जे होमवर्क आहे ते व्हॉट्सअपवर पाठवून द्यावं पेरेंट्सला, स्टुडंट्सला. ते स्टुडंट्सनी घरीच कम्प्लीट करावं, त्याचे PDF तयार करावे आणि त्यांनी त्या टीचरला सबमिट करावं. दिस इज व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन. म्हणजे हे प्रिकॉशनरी मेजर्स घ्यायलाच पाहिजे शाळेनी. म्हणजे स्कूलची बॅग स्कूलमध्येच राहणार. तुमचं जे होमवर्क आहे ते तुम्ही घरी तुम्हाला असाइनमेंट दिले जातील ऑनलाईन ह्याच्यावर, व्हॉट्सअपवर किंवा त्यांच्या स्कूलच्या ग्रुपवर, तुम्ही ते कम्प्लीट करा आणि तिकडेच अपडेट करा. अशा बऱ्याचशा गोष्टी, ज्याला आपण न्यू नॉर्मल्स म्हणतो, अशा बऱ्याचशा गोष्टी इम्प्लिमेंट करणं ही काळाची गरज आहे. आणि ह्याच्यामध्ये सर्वात जास्त मी नेहमी म्हणतो की आपल्याला जसं मी आता ऍटिट्यूड बद्दल बोललो, जसं मुलांच्या सर्वांगीण विकासाबद्दल बोललो, जसं मी अकॅडमिक्सला आपण इम्पॉर्टन्स देतो, आता पॅरलली तेवढंच किंबहुना त्याच्यापेक्षाही जास्त इम्पॉर्टन्स त्याला सेल्फ हायजीनला, वारंवार हात धुण्याला, एखाद्या व्यक्तीला टच न, सोशल डिस्टन्सिंग ज्याला आपण म्हणतो, सोशल डिस्टन्सिंगला, ह्या गोष्टींना अतिशय महत्व आलेलं आहे. हे टीचिंग ही शाळेमधनं टीचर्स तर इम्पार्ट करणारच, टीचर्स तर शिकवणारच. बाहेर आपल्याला सोसायटीमध्ये गेलं तर बरेचसे मोठे लोक किंवा पोलीस सुद्धा या गोष्टीवर बऱ्यापैकी, आता तर ते मॅन्डेटरी आहे, विदाऊट मास्क यू कॅनॉट. तुमच्या स्वतःच्या गाडीमध्ये सुद्धा तुम्ही एकटे जरी ड्रायव्हर असाल तरी तुम्हाला मास्क जर तुम्ही घातला नसेल तर तुम्हाला पकडलं जातं. आणि घरी पालकांनी हे आपल्या मुलांना शिकवणं अतिशय गरजेचं आहे. So that is what I think, these are the precautionary measures that every school, college, coaching class, educational institute has to take if we want to save ourselves from this particular situation. सर, एक प्रश्न आहे तुमच्यासाठी. बारामतीवरून डॉक्टर दीपक आहेत, ते त्यांना विचारायचं आहे तुम्हाला की whether this is the right time to start a coaching institute in बारामती. नाही, बारामतीवरनं आमचं एक सेंटर आहे पुण्याला, तर बारामतीवरनं बरीचशी मुलं पुण्याला तिथे ऍडमिशन्स घेत असतात. आणि फक्त बारामतीच नाही, असे जे छोटे पॉकेट्स आहेत, जसं सांगली आहे, सातारा आहे, किंवा धुळे, बीड,
इकडनं मुलं, पुणे, मुंबई यासारख्या ठिकाणी शिकायला जातात. परभणी वगैरे इकडची मुलं लातूर वगैरे त्या साईडला जातात. पण आता मला लातूरमध्ये पण एका कोचिंग सेगमेंटशी बोलणं झालं. तर तिकडे पण परिस्थिती अशी आहे, आता पालक जे आहेत ते मुलांना बाहेर पाठवायला मागत नाही. त्याच्या बरोबर ठेवायचंय, कारण एवढ्या सगळ्या प्रॉब्लेमात भयंकर प्रॉब्लेम स्टुडंटसाठी झाला होता. जी बाहेरची मुलं येऊन अडकलेली ती बरेच जवळजवळ महिनाभर ती तिथे राहिली होती पुण्याला वगैरे, म्हणजे ती माहिती असेलच. तर त्यामुळे आता मुंबई आणि पुण्याला जी बाहेरनं मुलं यायची त्यांचा आता येण्याचा जो रेट आहे तो फारच कमी झालेला आहे. ह्या मुलांना आता त्यांच्याचकडे राहून चांगला पर्याय हा ऑप्शन्स ते लोक शोधत आहेत, की जर का त्यांना तिकडे चांगले ऑप्शन्स मिळाले तर ती लोक तिथेच राहतील, ते स्टुडंट्स, आणि स्टुडंट्सच्या पण फायद्याचं आहे. तर एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म जर का वापरून मुंबई आणि पुण्यातली जे चांगले टीचर्स आहेत त्या टीचर्स जे ते लोक पुण्याला येऊन शिकतील किंवा मुंबईला येऊन शिकतील त्या टीचर्सनी जर त्यांच्या गावी त्यांना शिकवलं ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म मधून, तर तर ते एक म्हणजे फार कॉम्बिनेशन होईल. आता ह्या गोष्टीची गरज आहे, आणि तशा पद्धतीचं एज्युकेशन जर का आता आपण त्यांना देता आलं तर समाजाचा पण फायदा आहे त्याच्यामध्ये, स्टुडंट्सचा पण आहे, आणि तो एक चांगला बिझनेस होऊ शकतो. तर नक्कीच म्हणजे बारामतीमध्ये जर का त्यांना कोचिंग इन्स्टिट्यूट चालू करायचं असेल तर अशा पद्धतीने तुम्ही थोडा वेगळा विचार करा. So I have a next question for both of you. What message would you like to give to all the stakeholders in the educational industry? So over to Suyog sir. See, the message is time never wait, and the good news is this tough time will also pass. Till then, stay safe and stay at home. नक्कीच सर. डॉक्टर यशपाल सर, तुम्हाला ह्याच्यावर काय बोलायचंय? म्हणजे काय मेसेज द्यायचा आहे? येस. ओके, मेसेज एज्युकेशन इंडस्ट्रीसाठी. हो. ओके, आता एज्युकेशन इंडस्ट्रीसाठी आहे, थोडा फिल्मी असेल तर चालेल का? नक्कीच. तर एक खूप सुंदर चित्रपट होता अग्निपथ नावाचा, आणि त्याच्यामधलं एक खूप फेमस सीन आहे. रोहिणी हट्टंगडी जी आहेत त्या अमिताभ बच्चन म्हणतात की जेवायला बसलेले असतात अमिताभ बच्चन, त्या म्हणतात की अपने हात धो लो, आणि ते जाऊन हात धुतात आणि परत येऊन दाखवतात धो लिए साफ है ना. तर रोहिणी हट्टंगडी म्हणतात की तुम्हारे हात इतने जल्दी साफ नहीं हो सकते. सध्या सिच्युएशन अशी आहे. माझा मेसेज हा आहे की हात 20 सेकंद धुवा, कमीत कमी हात 20 सेकंद धुवा. पर्सनल हायजीनला सर्वोच्च सर्वात जास्त महत्व द्या. सोशल डिस्टन्सिंग हे कंपल्सरी पाळा, आणि स्टे होम, स्टे सेफ. Thank you so much. Sure, sir. Thank you. I think to conclude, I feel that the COVID-19 situation is certainly going to metamorphose the education industry into a more deep and profound industry. So, and which will also reach maximum students and parents in the coming years. So, thank you for this session, and thank you for shedding light on the pandemic, the impact, and the strategies that we can implement in the near future. Thank you, sir. I think that was a very insightful session for all of us, आणि आय एम शुअर की सगळे जे बघत आहेत हे सेशन त्यांनी हे एन्जॉय पण केलं असेल. तर आपण लाईव्ह सेशन आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा आपल्याला बरेच कमेंट्स पण येतात, तर आपण त्याची उत्तरं पण कमेंट्स थ्रू देणार आहोत. अँड वी विल ऑल्सो वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन दॅट्स गोइंग टू हॅपन ऑन 7th of June. सो त्याचे डिटेल्स पण तुम्हाला लगेच मिळतील, आणि तुम्हाला काहीही प्रश्न असतील तर तुम्ही खाली दिलेल्या नंबर्सवर फोन करू शकता. So thank you once again for attending this session, and thank you both of you.